सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे एमाने कौन आज एते खुशी आ समस्त मिसिकी अलिया उठाउछंती कथा कौन? अंकल झाड़ू टिके देबे? छाड़ू लो माँ तू कहीं ओढ़ाउछु दे मु ओढ़े दउछि। हेलो फ्रेंड्स, आज होची अक्टोबर 2 बापू को जन्मदिन। सेई पाई आमे समस्त आज हाथ रे झाड़ू नै हम देश सफा करूछु। आपण भी आपण को देश सफा करंतु। बोलो मेरे भारत महान। थैंक यू। नियंतो अंकल। लो माँ आज गांधी जयंती की? हाँ अंकल, सेई पाई तो आमे समस्त आज हम देश को सफा करूछु गांधी जी को स्मरण करिया पाई। आ एमिति भी सोशल मीडिया रे मोर बहुत सारा फैन अछंती तो सेई पाई मो लाइव वीडियो करी देखौतली आज गांधी जयंती रे मु भी देश सफा करछि। ओके अंकल वासुची बाय। हो बुझिली आज हस खुशी ए अलिया उठा ताहले फोटो पाई, फेसबुक पाई, व्हाट्सएप स्टेटस पाई आ न्यूज पेपर बड़ बड़ हेडलाइंस पाई केवल केवल आज किंतु काली राजू भाई, ए राजू भाई, अलिया गुडा को एठी रखि दे। गला बेले अलिया तक नै छितो मो डबाटा को एठी रखि दे जिवो। काई अलियाटा घर आनी के हम गाड़ी रे पकै परिबन? मोर जेका समय नै राजू भाई, तमे पकै दबो। मोर तेरे घरे के जाय काम। बड़ा अजब लोक न काई काली तो समस्त मिली मिसी एकाठी होई अलिया उठाउथलो हेले आज कोन होला? आज घर अलियाटा आनी मो गाड़ी रे पकै भी का पाकर समय नै। धन्य कहि धन्य। अरे ए हेलो मिस्टर अलिया ए हां तते तते एठी आसिलु आज्ञा देखिलु मो घर सामने रे केते अलिया पड़ुची टिके सफा कर देलु किंतु बाबू मो हां बुझिलु बुझिलु मैं ए 50 टका रख नहीं बाबू आपण भूल बुझिले आमको टंका दरकार नहीं आमको दरकार टिके सम्मान हो ता छड़ा बाबू मो हरिया बेला नुह मो होची सफाई वाला सफाई करिवे मो काम आपण जांत मो सफा कर देबे। भाबुले पाठ पढ़िले शिक्षित हेले आम देशर भविष्य सुधुर जीव हेले कहीं देशर भविष्य सुधुरिबा जगह दिन को दिन बिगड़बार लगी। अरे जेमिति लगुची अलिया करिवार ठिका एमाने लेइचंदी आ सफा करिवार ठिका आमे काहाकू कहबो? प्रत्येक दिन सकाळु आसी घर घर गली गली बुली अलिया सफा करूची हेले की लाभ? पुणी काली सकाळु आसी देखे तो जो अलिया को सेई अलिया एमानकू जेते कहले एमाने सुधुरिबे ने। राति 4 रे आसलिनी आज्ञा 4 गली काम सइला आहुर 2टा गली बाकी अछि। भारी भोक लागुछि मु न खाई न पी आंको पाई राति 4टा रे उठिके आसो आंको घर घर बुली अलिया सफा कर तापर पुणी एमाने कहबे आम घर बारी सफा कर आम नाला सफा कर बड़ी सखिए खाइबो हम राजा बाबूर खाना ओ सखिए खाइबो हम राजा बाबूर खाना मुंडा का कोरा हे किए तू कोमो दোकान इधर मारी आउछु देखाउनी पूजा करछि बोली हां कोन का तोर 2टा बरा एई नियंतु पैसा पछु जा दउजी जा पछु जा
ଦେ ପଇସା ଦେ। ଏଇ ତ ଯା ସେଇ ଦୂରରେ ବସିକି ଖା। କଣ ଆଉଛନ୍ତି? ଦୋକାନ ମୋର ଚାରିପଟ ସଫାସୁତୁରା ଅଛି। ଅଳିଆ ମେଞ୍ଚେ ଗଦା ହେଇଛି। ଯାଉ ସେ ଟୋକାକୁ କହିବି ଅଳିଆ ତକ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଖାଇ ଦେଇକି ଏ ଅଳିଆ ତକ ନେଇଯିବୁ। କାହିଁ ତମ ଅଳିଆ ତମେ ଉଠଉନ, ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି। କଣ 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 ହେ ଦେଖ ହେ ମୋରି ଦୁଆରେ ମୋର ବସିକି ମତେ ଜବାବ ଦଉଛି। କାହିଁ ମାଗେଣା କରୁଛୁ କି? ପଇସା ନଉନି ଏ କାମ ପାଇଁ? କଣ କହିଲେ ବାବୁ? ପଇସା? ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରେ ନାହିଁ ବାବୁ। ଏ ସଫେଇକି ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛି ବାବୁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ଅଳିଆ ସଫା କରିଛି। ଯୋଉ କାମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନାକ ଟେକନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେହି କାମକୁ ଅତି ଆଦରର ସହିତ କରିଥାଉ ଆମେ। କଣ କହିଲେ ବାବୁ? ପଇସା, ଦରମା? ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବେ? ଯଦି କାଲି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ଉଠେଇ ପାରିବେ? କଣ 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 ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଛି ଘର ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ଗୋଟେକୁ? କାହିଁ ତୋତେ ଦେଖା ହଉଛି ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ଗୋଟେଇବି? ହଁ ବାବୁ, ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ, ଆମେ ଅଛୁଆଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଳିଆ ଉଠଉଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁଆଁ, ଛୋଟ ଲୋକ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ଦେଶରେ ଅଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଛୋଟ ଲୋକ ବାବୁ? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ତା କାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଗକୁ କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯା ଯା ହୋ ଦେଶକୁ ସଫା କରିକି ଦେଶ ଆଲୁଅ କରି ପକା କହୁଛି ଆଉ ତ ଅଇଁଠା ଖୋଲି ଦେଖିବ ମଣିଷ ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ଘରକୁ ଜାଣି। ଛାଡ଼ ସେ ଟୋକା ତ ଗଲାଣି, ତୁ ଯାଉଛି ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସରିବ। जानो 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 प्लीज प्लीज जानो प्लीज जानो प्लीज प्लीज जानो प्लीज जानो गोटे खाइदो प्लीज प्लीज खाइदो 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 गोटे 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 ଆଉ ଦେବିନି ଗୋटे ଖାଇବନି ତ? ତମେ ଖାଇବନି ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଖାଇବି? ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାଉ। ହଁ ସାର୍, ଏଇ ଆପଣ ପାଖରେ ବା ଏଇ ଅଫିସ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଅଛି ବା। ହଁ ଏଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଖରେ। ହଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇ ତ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ କାହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାଇନା ହଁ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର ବା। ହଁ ଭାଇନା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ କର। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଭାଇନା ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ କହିଲେ? ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ? ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବନି? ଆଉ ତମେ ମାନେ ସବୁ ପକଉଛ ବୋଧେ? ପକଉଛ? କି ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ରେ କହିଲେ ଆଉ ଜମା ପକେଇବନି। ଆରେ ମୁଁ ସିନା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପକଉଛି, ତମେ କେବେ ବି ପକେଇବନି। ସବୁବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖରେ ଯଦି ପକେଇବ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ହବ? ହଁ ହଉ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଥରେ? ନା 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 ତୁ ପୁଣି ପକେଇବୁ ଆସୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନା କ'ଣ ତୁ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ପକଉଛୁ ଏମିତି? ସବୁବେଳେ ପକଉଛୁ? କିଏ କହିଲା? କିଏ ପକଉଛି ସବୁବେଳେ? କେହି ପକେଇବନି ରେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖରେ ଯାଇ ପକେଇବ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖରେ ପକେଇବ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ?
କୋଉଠି ପକେଇବ? ହଁ ଦୂରରେ ଯାଇ ଫୋପାଡ଼ିବନି। ଯାହା ଖାଇବ ପାଖକୁ ଯିବ ଏମିତି ଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ପକେଇ ଦଉଛି। ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋ କରୁଛି ନା ଆଜି ଏମିତି ପକେଇ ଏ ମୁଁ ବାହାରିଗଲା ରେ ହାସ୍ ନା ନା ହଁ ହେଲା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପକେଇବ ବୁଝିଲ? 10 ମିନିଟ୍ ପକେଇବ। ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଭାଇଜା ବୁଝିଲ ନାଇଁ? କି ହସ ତୋର ଭାଇଜା ପକଉଛୁ ନା ଶୁଣେ ପକଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ପକଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପକଉଛୁ ନା ଏରିଆ ଦେଖ ମୁଁ ଲୁଚେଇଲାଣି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପକଉନି ଆଉ ଜଣା ପଡୁଛି ତମ ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ଗାଁର ପକଉଛ। ହଁ ମୁଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପକଉ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ମଉସା? ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ତମେ ହଁ ଟିକେ କଣ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପକେଇବ ନା ନାଇଁ? ତମେ କହିବ ପକେଇବ ନା ନାଇଁ? ସିଏ ଶୁଣିବେ ତମେ ପକେଇବ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଟା କାଲି ଦେଖା ହବ ଟାଟା। ଆରେ ଦେଖ ଏଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥାଏ ତ ଯିଏ ଆସୁଛି ଅଳିଆ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଳିଆ ପକେଇଲେ ଆମ ଦେଶ ସୁଧୁରି ଯିବ? କିଛି ହବନି ନା ଏଇଠି ମୁଁ ବି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବି। ପକାନା ରେ ଭାଇ ପକାନା ତୁ ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାନା। ପକାନା ରେ ଭାଇ ପକାନା ତୁ ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାନା। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି ତଥାପି କାହିଁକି ବୁଝନା ତଥାପି କାହିଁକି ବୁଝନା ତଥାପି କାହିଁକି ବୁଝନା। ପକାନା ରେ ଭାଇ ପକାନା ତୁ ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାନା। ପକାନା ରେ ଭାଇ ପକାନା ତୁ ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାନା। ପକାନା ରେ ଭାଇ ପକାନା ତୁ ବାହାରେ ଅଳିଆ ପକାନା। ପ୍ରକାଶ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ସହରର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଆଡେ କୋଡେ କୋଡେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଅଛି ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି? କାଲି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପର୍ସନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିକିତା। ଜମି ଯାଇଥିବା ପାଣି, ଏହି ପୁରୁଣା ଟାୟାର, ଏହି ଭଙ୍ଗା କାଚ, ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏମିତିକା ପରିବେଶ ତ ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ବି ଅନୁଭବ କରିନି। ଆପଣମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। ମେଲେରିଆ କରିବା ମୋର ପେଶା। ଆମ ଏରିଆରେ ପୁଣି ନୂଆ ଚଢେଇଟା କିଏ? କିଏ ତମ ସୁନ୍ଦରୀ?
କିଏ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ? ତମ ନାଁ କଣ? ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍। ଆଉ ତମେ? ଅଣ୍ଡିରା ମାନେ ମାଛି। ଆଉ ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଏମିତି ବି ମତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରା ସମସ୍ତେ ମତେ ପ୍ୟାରସେ ମାହି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମାହି? ମୋ ଇସ୍ ମାହି। Oh my God, ମାହି। ଆଚ୍ଛା ମାହି, ତମେ କଣ କର? କଣ ହେଲା? ମୁଁ କଣ କରେ? ହଁ। ଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଜିଜ ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଗ, ଆରେ ସେସବୁରା ହଉଛି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେମିତି ଡାଇରିଆ ହଉ କି ଝାଡା ହଉ କି ବାନ୍ତି ହଉ, ଆଉ ସେସବୁ ହଉଛି ପୁରା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ କର? ମୁଁ ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁଣଗୁଣ ହେଇ ଗୀତ ଗାଇ ହସି ହସି ତାଙ୍କଠୁ ରକ୍ତ ଶୋଷେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକୁନଗୁନିଆ, ଫାଇଲେରିଆ, ଫିଲାଜର, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଭରି ଦିଏ। ବଢିଆ ହେଲା। ତମର ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ମୋର ଡାଇରିଆ ଯୋଡ଼ି ମୋର ରାଜ୍ୟ ଯେତେକ। ହେଲେ ଜାନୁ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ ଆମ ଦେହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଜାନୁ ତମ ବାବା କଣ ଆମର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ? ଜାନୁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଜାନୁ। ମୁଁ ତମ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ମରିଯିବି ଜାନୁ, ମରି। ଜାନୁ ଏ তুমি କଣ କରୁଛ? ମାନେ ତମେ ମୋ ସାଉ ମାଛି ବୋଲି କଣ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମାଜ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ନା ଜାନୁ। ହେଲେ ଜାନୁ ହଁ। प्यार किया तो डरना क्या। सुन तम बापा जो राजी न हेबे ताहले मु तुमको नहीं जीवी भुवनेश्वर। आउ से भुवनेश्वर बहुत बड़ा बड़ा नाल है। तुम भाभी तो कोई नाल नहीं ता उतर में जी तुमको गंगा नाल। आउ से नाल भीतर खाली तमे थिबो आ मु थिबी। ଆଉ ସେଠି ଆମେ କରିବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ମଶା ମାଛି ଜନ୍ମ କରି ଆମେ ଆମର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଝିଅ ଆଉ ସେଇ ମହଲର ମୁଁ ହେବି ମହାରାଜ, ଆଉ ତମେ ହବ ମୋର ଚାକରାଣୀ। ତମେ ହେବ ମହାରାଜ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତମର କାନ୍ତିରାଣୀ। ଜାଣେ ହେଲା ଯେ ଜାନୁ, ହେଲେ ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କଣ ଖାଇବି ଜାନୁ? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଭୋକ ଲାଗିନି ତ କଣ ଖାଇବ କହିଲେ? ହେ ଦେଖ ତ ଝାଡା ପଡିଛି, ଝାଡା ଖାଇବ ନା ବାନ୍ତି ପଡିଛି ଖାଇବ ନା ଛେପ ଖାଇବ ନା ଖଙ୍କାରେ ଖାଇବ? ଦେଖିଲ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପଚା ପନିପରିବା ପଡିଛି, କଣ ଖାଇବ କୁହ? ଛି ଜାନୁ ଛି, ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଏନି ବୋଲି? ତମେ କଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିନ? ଓହୋ ଜାନ କହିନ ତମେ କଣ ଖାଇବ? ରକ୍ତ ପିଏ ଜାନୁ। ରକ୍ତ ରକ୍ତ ହଁ ଗଲା ଜାନୁ। ସରିଗଲା। ବଡ ଲୋକିଆ ଘର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ଭାଇ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜମା ବି କରିହବନି। ଠିକ ଅଛି ଜାନୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣ 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 ମୁଁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ଖାଇକି କରିପାରୁନି ସତ, ଇଏ ଖୋଜିଲାଣି ରକ୍ତ। ହଉ ଶୁଣ ଜାନ, ଭଲ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମନ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ତ ବାଟ ନାହିଁ ନା। ତମ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ବୁଝିଲ? କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଜାନୁ? ଦେଖୁଛି ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ କୋଉଠି ଭଲ ମିଠା ବହଳିଆ ନାଲି ରକ୍ତ ତୋର ଅଛି କି ନା? ଦେଖିବା କୋଉଠି ବହଳିଆ ନାଲି ରକ୍ତ ମିଳିବ ସେଇଠି ଯାଇ ତମେ ଶୋଷିବ। ଡରିଗଲେ ଜାନୁ। ଦେଖିଲ ସେଇ ପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଆସୁଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ଆଉ ତାପରେ ତମେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ତା ରକ୍ତ ପୁରା ଶୋଷି ଦବ। କି ଜାନୁ? ମଲା ମୋର ଓଡିଆ ବାଲାଟା କୁଆଡେ ମଲା କେଜାଣି, 3 ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଇ ଅଳିଆଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି କାହା ଘରେ ପକେଇବି ସିଏ ଆସିକି ଝଗଡା କରିବ। ନାହିଁ ଯାଉଛି
ଏଇଠି କୋଉଠି से तो चाहता खाली टोपी आपण मैंने समस्त मिसिक जादू मारिदेले जीवन को चढ़ाई देले सपना घर को भागी सब चोरमार करदेले बिना कारण आपण मैंने मो चाकर जान नहीं माने कहार की छाड़बी सारा पोल सारा एनएस देख मशा माथी मान पावर मशा माथी सब वैराग्य खेल दियो मेलेरिया आउ डेंगू रे डायरिया आउ बांती रे परिवेश नहीं सफा देखो आम करमती चल करिया बसेरा चलो दूर चलो चलो बस हाँ 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 चल चल कड़िया चल बसेरा जाऊँ ना बोलो कड़िया चल बा चलो हाँ हाँ चल कहीं ठिया आइले खाई मुझे साढ़े केड़े केते काम अछि चल 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 हाँ 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 ହେଇଟି हाँ ପଖାଳ ଆଣିଛି ଖାଇବ ଆସ ତାପରେ କାମ କରିବ ए बाहर बाहर जाउची हो हो ए कालिया बसेरा एइट तमे ठियाई त मु कोन दिजा खाई देउची तापर जिबा अरे वाह पखाळ भात आलू चटणी शाग भजा बड़ी चूड़ा केते आइटम नहीं गई छ बार 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 बापरे ହାତ ଧୋଇଛୁ हाथ कौन है हाथ कहीं धोइबी आशा दीदी कहूଥିଲେ ଶୌଚ ପରେ ଆଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବ ନହେଲେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ से रोग होला सब बड़ बड़ सहज आम गाँव देखी कि हाथ न धोई खाइले ताको रोग होइछि केही गोटा को पाइबुनी आशा दीदी तते गोटे कौन कहलो तू आसी मते सही कथा कहू हाथ रे लुण पकेछु ना देख लुण को लुण बोलिया हाथ को हाथ धोवाला
ଭାଇ କୋଟେ ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇବ ନାହିଁ ଖାଇବା ନାଇଁ ଯେ ତୁଇ କଣ ମତେ କହୁଛ से बेला फेला नहीं तू घर को जा मुझे छाड़ दे जाऊँ तुम शांति पेट खाली शांति पेट शांति पेट पेट खाली मुंडा खाली पेट खाली मुंडा खाली ତମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲ पेट खाली मुंडा खाली ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ पेट खाली मुंडा खाली अरे भाभी दुनु की रे छाड़ी देवी तो रहू ना सफा सुतुरा एबे देखिलु तो मोर करा मती धरे लुणी कंथा आउ कतरा पेट खाली मुंडा खाली अरे घर चारिपटे अड़िया असना हाथ न धोई तू खाऊचु खोला पड़िया रे झाड़ा फोड़ी निज मरण को तू डाकुचु पेट खाली मुंडा खाली साथे मुझे में साथी में पेट ଏବେ କଣ ହବ ଏବେ ତାର ବାନ୍ତି ହବ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ତାପରେ ଦେହ ଧରିବ ଆଉ କଣିତ ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ କାଳି ମୃତ୍ୟୁ पेट खाली मुंडा खाली ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଆସ କଣ ମଉସା ଯେମିତି ତଳେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଘରକୁ ଗଲେ ମସିଣା ଆଣିବେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅପରିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଧରି ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିବ ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଫୋନ କରିବେ ସେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ତ ହଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତ ଦେଇଛି କହିଲି ନା ଭଲ ହିଁ ହେବେ କିଛି ଔଷଧ ଦେଲେନି ଦିଦି ଔଷଧ ଆଚ୍ଛା ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ 10 दिन ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଦିଦି ଏତେ ସାରା ଔଷଧ ପୁଣି ଏତେ ଦାମିକା ହେଲେ ତ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏହି ଔଷଧ କେବଳ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖବର ଆସିପାରେ ହେଲେ କାହିଁକି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି घर चारिपाख जाक पानी जमुची एड़े तेड़े गुड़ अलिया एई देखो सेठी गदा हेची पुरुना टायर कई भंगा काच भंगा प्लास्टिक अरे आपण को लाटिन करे जाड़ा रखुचंती ताहले ता माने सहज हबा को आपण निहाती बाबरे बाहर को जाउथिबे हां दीदी हां
ଶୌଚ ହବା ସେଠି ବସୁଥିବା ମଶା ମାଛି ମାନେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖ ଏମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକେଇବେ ରୋଗ ତ ହବ। ରୋଗ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦରକାର ହବ ନା। ଦିଦି ହଁ ଏଇ ସବୁକୁ ସିଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ଟିକେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତ। ହଁ ବା ଆପଣ ଭାରି ବଢିଆ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡାକ ନେଇ ଆପଣ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ଦିଅନ୍ତି କଣ ଜାଣନ୍ତି? କଣ ଦିଦି? ପଲିଥିନ୍। ସେ ସୁଜି ଚିନି ସହିତ ପଲିଥିନ୍ ହଉ କି ସେ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ବିରିୟାନୀ ବକ୍ସ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସବୁଦିନ ଜାଳିବା ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପର ପିଢ଼ି ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଦିଦି ଯଦି ଆମେ ପୋତି ଦେବା ଏଇ ତ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ। ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡାକ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବେ। ଏଇ କି ପ୍ରକାର କଥା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡାକ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହବ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହବା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଚାଷରେ ଭଲ ଫସଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବାର ବାର ଏମିତି ସବୁଦିନ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ମାଟି ତଳେ ପୋତିବା 50 ବର୍ଷ ପରେ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଖୋଳିବା ମାଟି ତଳେ ପାଣି ନୁହେଁ ପଲିଥିନ୍ ବାହାରିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରିବ। ହଁ ଦିଦି ତମେ ଠିକ କହିଲ। ଆମେ କୋଉଠି ପୋତିବାନି କି ଜାଳିବାନି, ନେଇକି ଆମଠୁ ଘର ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବୋଧେ କହିନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ କାମରେ ତାକୁ ଲଗଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ନେଇ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କେତେ ବଡ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପାପ? ହେଲେ ଦିଦି କି ପାପ? ପାପ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଆପଣ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଭୋକ ବିକଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏମାନେ ଭୋକ ବିକଳରେ ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। କହିଲେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ହଁ ଦିଦି ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକେଇ ସଫେଇ ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇ ଦେବେ। ନାଇଁ ଦିଦି ସେ ସଫେଇ ଗାଡିରେ ମୁଁ ଦେବିନି। କଣ ପାଇଁ? ତାର ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି ଓଦା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଖିବ, ଶୁଖିଲା ଅଲଗା ରଖିବ, ତା ଉପରକୁ ପୁଣି ଦିଦି ପଇସା। କେତେ ଟଙ୍କା? 30 ଟଙ୍କା ଦିଦି। 30 ଟଙ୍କା? ହଁ ମାନେ ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟେ। ଆପଣ ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବେନି ଅଥଚ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଓଦା ଅଳିଆ ଅଲଗା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଅଲଗା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଦା ଅଳିଆକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ସେଥିରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖତ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଖତକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁରୁଣା ପଲିଥିନ୍ ଏସବୁକୁ ରିସାଇକେଲ କରି ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ନୂଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ପୁରୁଣା ପଲିଥିନ୍ରୁ ନୂଆ ପଲିଥିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦିଦି ହଁ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ସାରା କଥା ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ମଉସା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ? ନା ନା ଲୋ ହଁ ଆମର ବି। ହଁ ଆମେ ସିନା ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡିନଥିଲୁ ବୋଲି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଲେଣି। ଏଥର ମୁଁ ନିଜେ ସାହି ପଡିଶା ବୁଲି ବୁଲି କହିବି ମୋ ପରିସର NS କୁ ସଫା ରଖିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଆଉ ସଫେଇରେ 1 ନମ୍ବର କରିବେ। ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ, ଆପଣ ମଉସାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଦେବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେନି। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଗଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡା ଆପଣ ଯେମିତି ହଉ ପଛେ କାଲି ଭିତରେ ସଫେଇ ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇ ସେ ସବୁ ଅଳିଆକୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାଲ
লে শান্তি আরে শান্তি ঘর ভিতরে আছো এই দেখ তোর পাই অটা আনিছি চিনি আনিছি সব কাগজ ঠুঙ্গারে আনিছি আইলু এই নে তো পাই অটা ডালি চিনি সুজি সব আনিছি ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ପଚାରୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବାପାରେ ତୁ ଆଉ ମାଗଣାରେ ରୋଗ ଦେନା କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ସଉଦା ଦେ ନହେଲେ ତୋ ସଉଦା ତୋ ପାଖରେ ରଖ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଲା ଆଉ ଶୁଣ ପଛଆଡେ ଦିଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖି ଦେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୀଳ କଲର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଜ କଲର ସେଥିରେ ଓଦା ଅଳିଆ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖ ହେଲା ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ଫିଲାଇନି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ବିଚିଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କର ଚାଲ ଘର ଚାରି ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଅଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଚାଲ ଆଗ ତାକୁ ସଫା କରିବା ଫିନାଇନ ବ୍ଲିଚିଂ ପକେଇବା ମଶା ବାଚିବ ବଂଶକୁ ଆଜି ନିପାତ କରିବା ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ହଉ ତମେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତ କରିବ ଆଗେ ଆସ ଖାଇ ନବ ତାପରେ କାମ କରିବା ହଉ ଚାଲ ଆସ ଆରେ ସଫେଇ ଗାଡି ଆଇଲେଇ ତୁ ବାହାରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଆସେ ସେ ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୋର ନେଇଯିବ ଅଳିଆ ଯାକ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯା ମୋ ଭଳିଆ ରୋଗ ବେମାରୀ ନେଇ ବାଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ସଫେଇ ଗାଡିକି 30 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଇଦେବା ସେ ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୋର ଅଳିଆ ଆସି ନେଇଯିବ ହଁ କି ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ସିଏ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଉଠିକି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁଁ ସଫା କରିକି ଯାଉଛି ଆମର କଣ ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନୁ ନାହିଁ ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଇ ଆମ ଘର ଚାରିପଟ ସଫା କରିବା ବନୁଛି ନା ନାଇଁ କଣ ବା କେହି ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆମ ପୋଛରାନେସକୁ ସଫାରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ନା ନାଇଁ ଫେରେ କଣ କେହି ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ନିଜ ଏରିଆକୁ ସଫା କରିବା ନାଇଁ ହଁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ସଫାଇରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ ଅଛି କିଏ କହୁଛି କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମରି ଦେଶ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ ଆମ ନାଟକର କଥା ମନରୁ କେବେ ନ ଭୁଲିବ ଦଶ କି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ କଥା ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ କଥା अभिनेता माने जहाँ कभी बोले कामे ताहा लगाइबे बताइए निजे बुझे अनक बुझाइए अभिनेता माने जहाँ कभी बोले कामे ताहा लगाइबे सत बताइए निजे बुझी अनक बुझाइबे दशक बंधु हे सुविधाय दशक बंधु हे सुविधाय दश छुटी न धरिब कलाकार सब हृदय क्षमा किए गरीब क्षमा किए गरीब क्षमा किए गरीब क्षमा किए गरीब नाटक सफल आपणांतु रोग हटातु खाली नाटक देखिए सेवा किसी नाटक मध्यम जिन सब बार्ता दी जाइए आपण मैंने दैनिक जीवन में कार्यकारी करेंगे तेल आम भावु आम नाटक कर किसी मूल्य रहा कार्यकारी करेंगे ना नाई करेंगे ना नाई किसी शुणा जाऊनी कार्यकारी करेंगे ना नाई कार्यकारी करेंगे ना नाई सफल आपणाइबे ना नाई बहुत बहुत धन्यवाद आसिछु रहिबो जय जगन्नाथ।